ओम गुरुदेवा नमः। ओम गुरुदेवा नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम वन्दे देवगुरु सुकान्ति तनय वन्दे जदुनन्दनम् वन्दे अज्ञानहरं सुशोभनवपुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे गैरिकदुकुलं परिहितं वन्दे जगत्पालकं वन्दे भक्तगणाश्रय सवरदं वन्दे परमात्मनम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्ताप हरिणे सच्चिदानन्दरूपाय केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। केशवाय गुरवे नमः। हे गुरु स्वामी अंतर्यामी चरम चरणे शरण। हरि ब्रह्म शंकर पूजित पाय हरि ब्रह्म शंकर पूजित पाय जीव जीवन प्रभु शिव हे गुरु स्वामी अंतर्यामी परम चरण शरण। परम पावन हृद सिंहासने स्वामी हृद सिंहासने अचल महामेरु प्रेम कल्पतरु अचल महामेरु प्रेम कल्पतरु
জীব জীবনর কারণ জীব জীবনর হে গুরু परम प्रेममय परम कारुणिक भक्तवंश कल्पतरु प्रपन्न पारिजात अनंत श्री संपन्न श्री गुरुस्वामी चरमनाथंकर उभय चरणारविंद जुगले सर्वाद मानसिक भाव में कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात षष्ठांग दंडवत तत्परे आज साप्ताहिक सत्संगर परिचालक राउरकेला खेती ज्योति आश्रम शाखार परिचालक एठारे उपस्थित थिबा समस्त शाखार कार्यनिर्वाही कर्मकर्ता वृंद मोर समस्त गुरुभ्राता गुरुभगिनी अव्यक्त मंडलाधिपति सरमनाथंकर व्यक्त लीलापिपासु समस्त सदात्मा नित्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु सत्संग प्रेमी बाहर भीतर उपवेशन करिथिबा समस्त ब्रह्म जिज्ञासु भाई भौणी गण को मोर हृदय गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तरे गुरु ज्ञान सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरुस्वामी प्रणाम। आज वास्तव में गोटे अबुझामणार शिकार हो एत दूर आम आसी भी बहुत खुशी लगुच जहाँ आज रविवार आउ राउरकेला शाखार सत्संग महोत्सव सत्संग मुझे व्याकुलित मोर अनुभूति कही तापर मु कथावस्तु जहाँ कहवा कथा उपस्थापन करी। मोर बाल्यबंधु पद्मनाभ सामल आम घर पाखर सीमेंटा जी की पुलिस चाकरी करिछि कटक रे घर द्वार कर रही स्त्री सान भाई अर्थात शालक से मैट्रिक परीक्षा देवे ताकू टिके पाठ बुझे सुझे से परीक्षा भितर 9-10 दिन दबाई से जिद धरी बसिला जे विभिन्न मो पाखे 8गड़ परीक्षा सेंटर रे रही बाध्य करिवार मु जाइके तांको पाखे 8-10 दिन दिने छाड़ी दिने परीक्षा से मैट्रिक मझिरे रविवार पड़ी गले पुणी शनिवार रविवार छाड़ी पुणी सोमवार एमती 8-9 दिन रहा पड़ला। मत एत व्यस्त लगे मुझे प्रवचक नी साधारण गुरु भाई टे ये हूँ 2005 मसीहार कथा सत्संग करने एत आग्रह 7 दिन को आम अपेक्षा कर दिन गणु था कौ दिन गुरुवार टा पुणी थे आसो किंतु एठी तो दरकार मत देखा जाउची समस्ते शाखा सत्संग आसु ना तो आम दिन गणु था परवर्ती गुरुवार टा पुणी थे केते बेले आसीबो एते व्याकुलता एते आकुलता सत्संग था मन भीतर तेणु मु 8गड़ जिते बड़े रहीगली मझिरे गोटे गुरुवार पड़ा ता पूर्व दिन बुधवार कहले मु तो शालक परीक्षा दौ न दौ तार भल हो न हो मु छाड़ी पड़े मु छाड़ी पलैबी सत्संग न कले मते भल लागिबो ना तापरे से मते बाध्य करी कहूची आ तू न रहिले से कहूची परीक्षा ताऊ तो बनी माने कोठी कि बुझा सुझा करके परीक्षा इंस्टांट
ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ ସେଇଠି ବି କିଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ବାଧ୍ୟ କରି ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ରହିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ସରିଗଲା, ଶୁକ୍ରବାର ସରିଗଲା, ଶନିବାର ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ନ ରହି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତାପରେ ବାଇଆ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଫୋନ କଲି। ସେତେବେଳେ ଅଫିସ ଘରେ ବିଜୟ ଭାଇ, ଅମ୍ବୁଜ ଭାଇ, ଏବେ ବି ଅମ୍ବୁଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଫୋନ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏସଟିଡି ବୁଥକୁ ଯାଇ ଫୋନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଠଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଅଛି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁ ନା। ମୁଁ ପଳେଇବି ଭାବୁଛି, ତା ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହଉ କି ନ ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ତ ଅଛି। ଆଉ କହିଲେ ଭାଇ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅଛୁ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆଠଗଡ଼ ପାଖରେ ପା ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳର, ଏଠୁ କମ ବାଟ, 7-8 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତ? କହିଲେ ଆଜି ଶନିବାର ତ ତାଙ୍କର ଶାଖାବାରୀ ଶନିବାର, ଆଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଶନିବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶାଖାଟେ ଅଛି, ମାନେ ମତେ ନିହାତି ମୁଁ ଯିବି। ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ମତେ ମିଳିଲା ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଦେହର ଖାଦ୍ୟ, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ମନ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ତୁ କଟକରୁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ପଳେଇ ଆସେ, ତୁ ଗାଡିରେ ମତେ ବସେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ନବୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, ନହେଲେ ରହିବି। ସେ ବିଚରା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିଲା। ସେଠୁ ଗାଡି ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଇରେ ଭାଇ, ଉଠାଣି ମାଛ ମୁହଁରେ ବାହାରେ ଦେଲେ ଭାରି ଖରାପ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଛରେ ଅଷ୍ଟକ। ଦେଖିକିରି ଅଡୁଆ ଖାଲି ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଗ ବାଇଶ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ କଣ? ତମେ ଧସେଇ ପଶିଛ, ତମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତୁନି ରହିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ପାଳି ଆସିଲା, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଗଲେ, କୋଉଠୁ ନୂଆ ଭାଇ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ଶାଖାକୁ, ତିଳକ ଫିଳକ ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଅରିଘ ଫଳ ତ ପଡିଛି, ନିହାତି ଗୁରୁ ଭାଇ। କହିଲେ ଭାଇ ଭଜନ ଫଜନ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଉନା? କହିଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଲି, ଜରିଆ କଳିଆ ସାଇଁ ଗାଇଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାସେଟ ସରିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିପି ତା ମା କାନରେ କହୁଛି, ବୋଉଲୋ ଯିଏ କ୍ୟାସେଟରେ ଗାଇଛି ବୋଧେ ଇଏ ସିଏ, ଭଏସଟା ତ ଏକା ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରୁନି, ଇଏ ସିଏ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଯାହା ହଉ, ଏଠୁ ଯେନ ତେନ ଉପାୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି, ଭାତରୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ପଚାରୁଛି, ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଜରିଆ କୁଳିଆ କ୍ୟାସେଟରେ ତମେ ଏଇଟା ଗାଇଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଗାଇଛି। କହିଲେ କୁଆଡୁ କେମିତି ଟପକି ପଡିଲା ଆମ ଶାଖାରେ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସି ଗଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଠିକ ଫରମାଟରେ ଚାଲୁନି। କହିଲା ଭାଇ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆଉ କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନାହିଁ? କହିଲେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ତ 1, 2, 3, 4 ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କଣ? କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କରିବ। କହିଲେ ହଁ ଆମର ତ ସେମିତି ବାଗ ବାଇଶ ନାହିଁ, ଏମିତି ହଉଛି। ଏ ଭାଇ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଆସୁନା, ଏମିତି କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭଲକରି 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30-31 ଗୋଟେ ବିରାଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ସେଠି କରିଥିଲେ, ବଡ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ବଡ ପଡିଆରେ। ସୁନୀଲ ବାବା, କାହ୍ନା ବାବା, ମୋହନ ଚରଣ ବୈଦ୍ୟ ସେଠିକି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ ଜାଗାର ଅନୁଭୂତିଟା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବାରିପଦା ସାର ମା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ପର୍ବ ପାଳନ ହବ ବୋଲି ସୁଣ୍ଡି ଗାଁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ବିପିନି ଆସି ଫୁଲବାଣୀରେ ଟିକେ ଭଜନ ଗାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ଗାଉଛି ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ। ଇଏ ଠାକୁରେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳର ମାତୃବନ୍ଦନା ସଂଗଠିକା ମମତା ରାଉତ, ମାମି ଅପାଙ୍କ ପାଖ। ମାମି ଅପା ଆସିକି ମତେ ଖାଲି ଠାରଉଛି, ମୁଁ ଭଜନ ଗାଉଛି। ଭଜନ ଗାଉଛି, ଭଜନ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭଜନ ଗାଉଛି। ଯାହା ପାଇଁ ତ ଭଜନ ଗାଉଛୁ ସିଏ ତ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଲଗା 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 ଟିକେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇବାରୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାହ୍ନା ଯିବ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବସିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି କଣ ପାଇଁ ଯିବି ବୋଲି, ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିଲିନି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନା ବାବା ଆସିଲେ, ତାକୁ ଠାକୁରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ତୁ ପୁରା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ବାହାରୁନୁ, ଚପଲ 2ଟା ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ। ମୋର ବି ମନେ ନଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ସାଉଣ୍ଡି ଦେଇକିରି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧରିକିରି ପଳେଇଲି, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଳ ପାଇଲିନି। ଯାଇକି ରାତି 12ଟା 1 ବେଳକୁ 12ଟା 1 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାପର ଦିନ ଥାଏ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଧେ,
ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଗକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି ପରା, ଅଛି ଆଗକୁ ଅଛି ମାଘ ମାସ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋର ଅନୁଭୂତି ବହିରେ ଲେଖିଛି, ଏଟାକୁ ଦେଖିବ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ବୋଧେ ଥାଏ ନା କଣ। ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ବଡ଼ଟେ ଗୁନ୍ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ପିନ୍ଧେଇବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଆଡ଼େ ଶୁଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇନା ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କହିଲେନି ଯେ? କହିଲେ କାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କହିଲେନି? କହିଲେ ସେ ବାରିପଦା ମା ବା ଫୁଲବାଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସାରେ, ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ଭଜନ ଗାଇଥାନ୍ତ, ଏକୁଟିଆଟା ଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସୁନିଲି କହିଥିଲା ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଯିବାକୁ, ତା ମା ଅଲଗା କୋଉଠି ପ୍ରବଚନ ରଖିଦେଇଛି, ସିଏ ନାହିଁ କଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ସାଥି ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଯିବ? ତମ ଘରକୁ ନହେଲେ ପଳା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଆଉ ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣଟା କରିବି? ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତମେ ଘରକୁ ପଳା, ଆପେକି ଶୀଘ୍ର ପଳା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଣ୍ଡି ଗାଁରୁ, ଯେ ଏଇ ମୋ ପାଖ ଦେଇକିରି ସେ ବାରିପଦା ଫେରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି, ସାର୍ ବରଂ ରହିବେ ଫୁଲବାଣୀରେ। ଆଉ ମା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ, ସିଏ ମତେ ବି ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯିବା, ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା, ତେଣୁ ସେ ଏ କଥାଟା ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ମାନେ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଗାଢ଼ ମମତା ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ହୁଏତ ଏ ଆସନରେ ଠାକୁର ମତେ ବସେଇଛନ୍ତି।